निम असगर साहब सब तो पहले ये दसो कि मौजूदा जरा सूरत हाल एक्सप्लेन कर दो कि नज़र क्या आ रही है जी मौजूदा सूरत हाल है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। सब तो पहले तो इस टाइम जी मौजूदा सूरत हाल है वो ये वे कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल तो और बहिरा अरब तो जड़ियाँ हवावां का एक सिलसिला है वो मुल्क च दाखिल हो रहा है। ठीक है। इस तो अलावा मगरबी हवावां का जो सिलसिला पाकिस्तान दाखिल होया सी वो भी शदीद होया और इस वजह तो मजीद बारिशां होणगियां। KPK और गिलगित बल्तिस्तान दे विच मजीद बारिशां और शदीद बारिशां की पेशन गोई की गई है। मजीद बारिशां होणगियां और इन्हां बारिशां की वजह तो ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ KPK 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਲਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ बलोचिस्तान शमाल मशरकी बलोचिस्तान भी बारिशां जड़ियाँ हैवी बारिशां शदीद बारिशां होने की पेशन गोई की गई है। इन्हां बारिशां की वजह तो मुख्तलिफ इलाकों के सैलाब भी आ रहा है और जी तुगयानी पैदा हो रही है बरसाती नालियां दे विच। महकमा मौसमियात ने और NDMA ने ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਗਿਆਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ बरसाती नालियां दे विच बहुत ज़्यादा पानी जमा होंदा है और फ्लैश फ्लडिंग होंदी है और ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ पिछले साल भी गुजरात भी आया तुसी जानते हो। गुजरात हालांकि सैलाब के हवाले नाल उस उत्थे सैलाब नहीं होंदा लेकिन पिछले साल भी जिहड़ा सैलाब आया बारिशां की वजह तो किन्ने दिन गुजरात शहर दे विच पानी जिहड़ा वो जमा गया। अच्छा निम असगर साहब ये भी दसो कि किन्ना ही खुदा न खास्ता खदशा है अर्बन फ्लडिंग का दसिया जा रहा है सैलाब का दसिया जा रहा है कि आने वाले दिनों के विच कितना ही खतरा है कि सिचुएशन जी वर्स हो सकती है कितनी वर्स हो सकती है। शायद सब पाकिस्तान बदकिस्मती नाल कहा जाता है कि पाकिस्तान दे विच पानी बहुत ज़्यादा मौजूद हुंदा है मॉनसून के सीजन विच और टैंपरेचर जिहड़ा है वो वध रहा है। पिछले काफ़ी सालों तो माहिरीन ने जिहड़े माहिरीन मौसमियात ने अजियाती माहिरीन ने वो भी ये कह रहे हैं कि टैंपरेचर वध रहा है और उसका सारे नाल वड्डा नुकसान ये हुंदा है कि जिहड़े साडे ग्लेशियर्स ने वो पिघलते हैं और ग्लेशियर्स इतनी स्पीड नाल पिघलते हैं कि रूटीन नाल ते एक कुदरती निज़ाम बनया होया है। हर साल ग्लेशियर गर्मी आउंदी है हबस हुंदी है उस तो ग्लेशियर पिघलते हैं और एक पानी का समूथ फ्लो जिहड़ा है वो आउंदा हुंदा सी दरियावां विच। लेकिन पिछले कुछ सालों तो एक दिहाई ला लवो बड़े खौफनाक किस्म के सैलाब आ रहे हैं और माहिरीन मौसमियात ये कहते हैं पे कि जिहड़ा साडा दर्जा हरारत है वो वध रहा है और उस वजह तो जिहड़े ग्लेशियर्स ने वो बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल पिघल रहे हैं जिसकी वजह तो साडे दरियावां दे विच एकदम सैलाब की सूरत हाल पैदा होंदी है। इस टाइम अगर देखा जाए तो भारत की तरफों भी जिहड़ा पानी है वो छोड़िया जा रहा है मुख्तलिफ दरियावां दे विच जिहड़ी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा मौजूद है। सैलाब के हवाले नाल पिछले साल भी जिहड़ा और माहिरीन का एक होर ये कहना है कि असी एक तो जिहड़े पानी दियां गुजरगाहां ने जिथों पानी अरसा दराज तो सैकड़ों साल गुजर हो गए ने जिथों पानी गुजरदा हुंदा सी असी उन्हां दे विच एनक्रोचमेंट कीती है और उन्हां एनक्रोचमेंट की वजह तो उन्हां दे विच उहदे उत्ते कब्जा करन दी वजह तो पानी दे रस्ते नूं बंद करन दी वजह तो सैलाब आउंदे ने। सैलाब के इलाके सैलाब के हवाले नाल जिहड़ा साडा जनूबी पंजाब है उहदे बारे फिर खदशा जाहिर किया जाता है किया जा रहा है कि इस दफ़ा फिर उत्थे सैलाब आएगा। इस तो अलावा जिहड़े गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ने उन्हां दे विच गलौफ के भी खदशे जाहिर किए जा रहे हैं और लैंडस्लाइडिंग
ਗਲੋਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲੋਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲੋਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲੱਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਬਨ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਮਟਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਾਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਬਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਪਿਘਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ KPK ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੈਲਾਬੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। NDMA PDMA और महकमा मौसमियात ने मुतलका इदारियां ਨੂੰ हिदायत की है कि वो अलर्ट रहन 24 घंटे अलर्ट रहन ताकि अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होंगी है तो उस तो पहले ही ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਘਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ NDMA PDMA ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਦਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਲਰਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਾਬ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸੈਲਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਫਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਾਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਵੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ KPK 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ KPK ਦੇ ਖੁਸੂਸਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਇਤਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ NOC ਲਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਟਲ, ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ। E11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ E11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਸ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਪੁਲ ਵੀ ਤੋੜੇ ਔਰ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਏ। ਤੇ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਬੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਮੀਰਾਤ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਬਨਿਨੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਵੇ ਔਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹਿਸੀਅਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਨਿਨੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ, ਸ਼ਾਪਰ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹਿਰੀਨ ਅਜ਼ਿਆਤ, ਮਾਹਿਰੀਨ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸ਼ਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ देयर इज नो planet B, ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।